आयत 47 ना आयत 62 पूरे ज़मूंगा खिताब हो और दे के जिस मुफरदात या दासे काबिल तवज्जो सिजुनु हम मखके वेल दी तरीक़ा ज़मूंग दारा चिकल यो फसल ख़त्म शी या बाब ख़त्म शी या खिताब ख़त्म शी पाए कि गुरु चेहरा दासे सखलक चेगी द कुरान मजीद या गलत तर्जमानी कई या दखपल बिदात द जवाज़ द पारा से इस्तिदलाल कई तो बतौर सवाल जवाब दागे कवल ज़रूरी और दा तरीक़ा नेलवी रहमहुल्लाह सरवा बलचा सर नवा और दगशान अंदाज माने द कुरान वेलो फ़ायदा दाई चे इंसान ता द कुरान और द हदीस द सही खिदमत मौका मिलोश और दा हम मालूम शी चे कम खलक बिदात की या शिरकियात की या सन्नोर यो गलत राय पेश की न दागी इस्तिदलाल कम से नहीं यो संग गई अगेर पारा दागा अंदाज खबदाओ चे द कम फ़िरक़े इस्तिदलाल वो दागी नुम बे वागस्तो और ब्या गे नरुस्त बे खपल नुम तया सुन्नी याबल से लीकल खुदा खान अंदाज दे हर तालिब इल्म पे पूई चे सवाल दे चारे लेकिन दे मुल्क के तंग नज़रें हम डेरी दी और वल्ला चिकलत दे और फ़िरक़ी नुम वाखले व दागी एतराज़ ज़िक्र के तो ब्या खलक हुई जदा फ़िरक़वारियत ला हवा वर गई दागे द वजना ज़मूंग अंदाज दे कि आगा न दे कम चे दागियो दा बिल्कुल दाई पर ख़ुतूत और रवान हमज़ो दे के ज़ो बतौर सवाल जवाब कौन बस सवाल जवाब हर और दुन की पूरी की जरा सोक मुराद डे दा इसु नहीं चे आगा मुंगा सही ज़ैत आगे नस्बतु को खल को आगा नुम बदनाम करी और याद आगे ने यो गलत रुख शुरू की खबर न खदा जसड़े द कुरान और हदीस खिदमतों की और जान बांधे द शासनुम मुम न लगे आयत करीमत आसवेलो व अगरकना आल फ़िरऔन 50 आयत के वेलू गरकड़ी दिमुंगा फ़िरऔनियान तासो नहवी क़वायद न वाक़िफ़ है चे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुल इलैहि न बाहरी ताको नहवी क़ायदा ना यादा हुई चे मुज़ाफ़ निले पर मुज़ाफ़ के नहीं दाखिल नहवी क़ायदा आगे कैसे इश्काल निश्ता खुदा बाद खल को एतराज़ात डेर अजीब व गरीबी सवाल एम डेर अजीबी और असल के तो आजमियत मसले अरबियत ने जैसो वाक़िफ़ न दा एतराज़ अगी न गई दल तखलक दावी चे कुरान न मालूमी की चे फ़िरऔन न दे गर्क शे व अगरकना आल फ़िरऔन और गरकड़े दे मुंगा आल द फ़िरऔन न दे गर्क शे और वजह दाखी चे आल मुज़ाफ़ दे फ़िरऔन मुज़ाफ़ निले दे क़ैदा दा चे मुज़ाफ़ से कम दे तो मुज़ाफ़ निले पर हुक्म के नहीं दाखिल तो दागे नहवी क़ैदे न मालूम अदाश हो गई चे फ़िरऔन चे कम दे पा आल के नए दाखिल लिहाजा दागा गर्क न रशे देख बुनियाद के ख़ुद बियाद आवी चे देना मालूम अदाशवा चे फ़िरऔन मुसलमानों काफिर नो दा तमहीदात तड़ी खलक तो दे जवाब के कंजल मंजल मकवे तरीक़ा दारा चिकल चा सवाली अगर सवाल सही तरीक़े से रोगोरा और ब्या कुरान और हदीस रणा के दागे जवाब होगा दा सवाल ले एतराज़ करे चारे तफसील से रहे और उस्तवा इंशाअल्लाह खुमुंगे जवाब दा को अवल चदा राय टिक न रहा नहवी राय दे टिक दे लेकिन नहवी कानून होता पदे के नहीं शोर दाखिल हो ले तो कुरान के सराहतन दासी लिखली या ठीक ना नासल्ला चा खलक जहाँ सर यो दलील साथी अल यौमा नुनज्जी का बेबदनिक
सूरत यूनुस की आयत 92 आगे ने इस्तिदलाल की और दा कम बहस चीज़ों को हम दिल तकी तो दा अक्सर व बेशतर मुफस्सिरीन सूरत यूनुस की कई और ज़मंग दखल को मिजाज दारे च कुरान फ़हमीम न पैदा गई और बल्ला च सेवा दखपल अंदाज ना बल अंदाज माने या बल तर्ज माने कुरान वैलो या औरेदलो ता तैयार नहीं तो दे ज़मंग मलगिरी रडेर इलम न महरूम कड़ी तानी दी पकार दस जैसे इबारात पेश को अब आम किताबों नहीं लेकिन तफसीर मजहरी और आम किताब देख खुदा चे के इबारत से पेश को हम जमा ख्याल नहीं चाचा लुस्ती अगर जदा व तकरीबन हर आलिम सरी तफसीर मजहरी बार चा सर तर्रे चा उर्दू में तर्जमे ख सही कार करे टिक टाक दा अंदाज बदल के अखबल इलम चिकम यकीन आगा गस्तल पगारे अल हिकमत दालतुल मोमिन अन्ना वजदहा इल्तक़ता खुदा इस्तिलाल चल यौमा ने जी कभी बदनिक रे जवाब वजाहत बम को इंशाअल्लाह और दा खबरा चिकम की दे वजाहत हमको सूरत यूनुस की आयत 90-91 के अड़ुम्बे जवाब दे ज़मंग तरीक़ा दाला च दा हर चीज़ द पारावल कुरान मजीद तजु द इस्तिदलाल द पारा हम और द जवाब द पारा हम और आगे वजह दाला च दा मसादिर शरइया के अदे हैसियत द सुन्नत और द हदीस वैम हैसियत तरतीब एदा गद दाख इंसानी खबर दी कले और दे इंसानी खबर जवाब चिकू नावल बदा वायु जो सूरत यूनुस की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई च हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन तो देना समालूमी इज़ा अदरकहुल गरक़ अखोई जरा गर्क शे न दे अब याद आ गए न दे ईमान इद्दिआ हम गई च मोमिन हम दिला तो देना को मालूमी की दाच गर्क़े दो लान देखो और अना मिनल मुस्लिमीन खबरा आया गई तो चापरे खुद अगर तो वेलिशु आल आना वक़द असैत क़ब्लो व कुन्ता मिनल मुफ़्सिदीन दल तक तफसीर बिलमासूर वाला मुफस्सिरीन सुमर चिदी अगीगा हदीस पेश गई तो सुनन तिरमिज़ी इमाम अहमद मुस्नद की हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता सैयदना जिब्रील फरमायल जिस कता जरी देवे कना चिकला देवेल चे ज ईमान रोड़म पर रब द बनी इसराइल बांधे नो का वक्त ताज लीदले वे नो डेर अजीब हाल भाई लीदले माद और बन कर सर तो दरियाब दवेख तोड़ा तोरा चकड़ बमारा गसो दखल के में वरन मंडख द देर पारा चे दा अल्लाह रहमत द तरफ तजरत मुतवज्जे निश दा हदीस ते दे हदीस पर टोल नमक के खंदीदुन के कशाफ देख सफ़े 111 के 112 के अगड़े बदरद वेली देख चले हदीस के दो गलते देख दा कम जगह चे एतराज़ राजी पर हदीस दा टोल ताक़ुल पसंद है नाराज़ी एतज़ाल नाराज़ी अवल्लाए चे मुहद्दिसीन दालिकी जो अवल द खबर वाहिद ने इनकार मुअतज़िला कर रस्तो लखल को यादा वर्कड़ी जदा इल्म नज़री फ़ैदा की हो कि न फ़ैदा की हो इल्म अमली फ़ैदा गई कि न फ़ैदा गई दाम आगे रंग के खलक रंग शेर वरना तरके में चे मुअतज़िला न हदीस के दा चानक कोल चे पदे अक़ीदे साबिती कि न साबिती दा मरजूह कौल न रहे दा सही कौल ले मारिफत उलूमुल हदीस मुक़दमा के बाद हदीस शवाहिद लिख ली देव जनान चुसम खलक द हदीस द हुज्जियत इनकार की या दा किस्म खबरी गई नागी उमदक का उसूल फॉलो गई
که ته سړي ښکاره وینا وکړې چې دا فلان کی کوي نو خلک خفه شي. دا حقیقت دی. همدغه اصول فالو کړي او خلک پای باندې د صحیح احادیثو د انکار کوي. هغه یې په دې کې دوه اعتراض دي. امام راضي خپل کتاب کې لیکلی دي چې دا ممکن نه دا چې جبرائیل څوک د ایمان نه منېږي. سړی حیران شي دا مفسرین دی. سیدنا جبرائیل ته خو دې خبر علم و چې د ایمان نه وروړي. هغه ته د موسی علیه السلام دعا یاد وه. دا د ایمان نه منې کول نه دي. دا خو د هغه خپل یو سوچ دی. الله خو نه دی ویلي. د هغه یو سوچ دی چې الله رب العزت خو دا فیصله کړې ده. او دا معلومه وه آیتونو نه، قرآن نه معلومه ده چې په هغه باندې فیصله د کفر شوې ده چې دی به مري په کفر. نو د هغې په بنیاد باندې چې هغه دا کار کړي بالفرض او یقینا یې کړی دی، نو په هغه د اعتراض څه دي؟ او په دې حدیث کې هغه دی کې دوه غلطۍ دي. یو ویلې ده، بله ویلې ده چې دا چاله جایز دي. معتزلي صاحب کشاف معتزلي دی، هغه دغه چل کړی دی. امام راضي محدث نه ده. ټیک ده د قرآن مشکلات حل کوي، لیکن لوی سړی وایي خو چې قرآن حدیث پورې چې کوم دی روانۍ شروع کړي سړي طبیعت خفه شي. او بل که دی جواب بالفرض څوک نشي مطمئن کولی، دی خو دا مطلب نه دی چې دا د حدیث نه انکار وکړه. اخو ډېر شي احکام داسي چې انسان عقلي طور په هغې نه مطمئن کېږي، لیکن د الله او د رسول حکم یې هغه سړی فالو کوي. ګمراهي دلته کې دا ده چې پوهېږې نه بالفرض نو ته خامخا هغې ته خپې ولړوې. د سنن ترمذي حدیث دی یا د مسند احمد حدیث دی، دا بالکل صحیح حدیث دی. نو یو دا دلیل دی دلته کې چې دا کوم رایې پیش کړې ده چې مضاف الیه د یو بل نه جدا دي، یو د بل حکم کې نه داخل او دا آل د فرعون غرق شوی دی، فرعون نه دی غرق شوی. دا گپ شپ لګولی دی حتی اذا ادرکه الغرق. او د مفسرین قول بتا د زه وښیم چې د قرآن ظاهر دا دی چې فرعون هلاک شوی دی، هغه مړ شوی دی او کافر مړ دی. دویم دلیل سورت بنی اسرائیل کې دی آیت 103 فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. صریح دی که نه دی؟ فاغرقناه فاراد ان یستفزهم من الارض. نو فرعون دا وغوښتل چې دی د مصر نه وشړي لرې کړي. نو مونږ دا وکړل چې فاغرقناه ومن معه جميعا، مونږ هغه هم غرق او هغه څوک چې د هغه سره ټول. فرعون غرق شوی دی. قرآن ظاهري نست. سورة الزاریات کې څلوېښت آیت کې راځي فاخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم. فاخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم. مونږ هغه ونیو او د هغه لښکرې ناغي مونږه ور اټومبل فی الیم په دریاب کې وهو ملیم، حال دا چې د ځان ملامته ګڼو. لیکن د قرآن و حدیث نصوص څه دي چې یو سړی آیس شي اسباب د مرګ وویني نو بیا توبه قبلېږي؟ بیا توبه نه قبلېږي. قرآن مجید کې هم د دې وضاحتونه شته دی او دارنګې حدیث کې هم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په داسې حالاتو کې الله د معاین چې مرګ یې ولیدو د معاین وایي د ده توبه الله نه قبلېږي. دا خو د دغې ټایم نه مخکې دلو توبه وکړل پکار و او دا زده کې دې دپاره چې خلک دې ته مسلمان وایي. دا داسې لږ ابو طالب ته چې مسلمان وایي، هغه ته خلک علیه السلام وایي که نه اوس. او عجیبه ګوته یې شروع کړې ده. ګوته یې دا ده چې دا څنګه ممکن ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر دې کافر وي؟ ولې اسلام میراث کې ملاوي؟ دا موروثي دین دی. کله دا د هر انسان د خپل عقیدې او عمل سره تعلق لري. اسلام کې خو وراثت نه چلیږي.
کہ وراثت چلے نو بیا پکار دای چې دا هر نیک سړي زوی دی صحیح نیک او دا هر بد سړي زوی دی صحیح بد. پاکستان سیاست ته جوړ کړه، د پاکستان سیاست ته جوړ کړه یا د علماء مشري جوړ کړه، سمکار دی اوس دا ډېر ناکاره حرکتونه دي. پاکستان سیاست دا دی چې پلارې د پارټۍ مشر و، زوی هم د پارټۍ مشر دی، د هغه زوی هم د پارټۍ مشر دی. دا ټولو جماعتونو کې داسې دا طریقه غلطه ده. هر سړی د خپل ایمان په خپل جوابدeh دی او د خپل عمل صالح په خپل جوابدeh دی. په دې کار نه کېږي چې ګندې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو نه په دې وجه باندې با محفوظ وي. نه، دا صوفیا کله کله کار ډېر خراب کړي. هغې تللي نو والدین کریمین ته هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانان ویلي دي او بیا دا هم وایي چې هغه د مرګ نه وروسته ژوندي کړی شو. نو بیا چې بر ځي نو آزر ته هم د ابراهیم علیه السلام تره ویلی دی، د پلار نو. دا ټول پاپړ دې لپاره کوي، دا دروغ دې لپاره وایي چې خپل یو غلط رای ثابته کړي. دا رای غلطه ده، هغې حدیثونو سره به څه کوي کوم چې په دې باب کې شته دی. لکه د ابو طالب د ایمان په باب کې حدیث ته که نشته، او د قرآن نزول شته دی که نشته دی چې انک لا تهدی من احببت. او د ابراهیم د والد د آزر په باره کې حدیث نشته دی. صحیح بخاری صحیح نو حدیث ده. دا یو غلط رائے ده، غلط رائے نه دی خپلول پکار. فاخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم. سورۃ النازعات کے راضی 15 آیت کے فاخذه الله نکال الاخرۃ والاولی. تما چې کوم آیتونه تاسو درې پیش کړل په دې کې د بل تعویل امکان نشته. هغې به تا ته هغه آیتونه ذکر کوي چې د هغې نه دا یو کشید کوي هغې چې دې نه معلومه شوه دې نه معلومه شوه. هلته کې اجمال دی کې تفصیل دی چې الله فرعون غرق کړی دی. پاتې شوه دا خبره چې قرآن فرمایي الیوم ننجیک ببدنک. دا مخکې مونږ ویلی دی، د دې مطلب خو نجات نه دی. مفسرین د دې معنی چې کوي نه هغه دا کوي. تفسیر قرطبی کې لیکلي دي، دارنګې مشکل القرآن کې ابن قتیبہ نور مفسرین ټول لیکي چې نلقیک علی نجوة من الارض. نجوه ټاپو ته وایي. نلقیک مونږ تا غورځو بنجوة په یو ټاپو باندې من الارض د ځمکې. بے بدن کا بدن دلته جسم ته نه وایي، بدن وړې زغرې ته وایي کوم چې و فرعون د خپل کمیس ته لاندې اچوله. د آیت معنی دا را چې الیوم نن ورځې غرق شوی خو دی مړ یم کو. خو بني اسرائیلو دا ویل چې فرعون هغه غرق شوی نه وي. هغې دا عقلي طور ډېره بعید ګڼله چې یو دومره لوی بادشاه به څنګه غرق کېږي. نو الله رب العزت د هغې د ښودلو دپاره د هغه وجود یو ټاپو ته ور وغورځو. نن ورځې مونږ غورځو ستا وجود بې بدنې کا ستا د وړې زغرې سره په یو ټاپو باندې ور غورځو. دا قرطبي معنی کړی، موږ نه کړی. نور مفسرین هم کوي دا د دې به آیتونو سره تضاد نه راځي. دی بله معنی وکړي چې نن مونږ نجات درکوو تعالی ستا د بدن سره، د دې مخکې آیتونو سره به څه کوي؟ په زوره قرآن کې تضاد پیدا کوي. او تضاد دی. قرآن یدرکه الغرق او اخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم او فاخذه الله نکال الاخرة والاولی. دې سره به څه کوي؟ یو ځای سمع نو بل ځای روانېخ، دواړه یو ځای کا او دغه قول وکړه کوم چې امام قرطبي لیکلی دی. هغه لیکي وذلک ان بني اسرائیل لم یصدقوا ان فرعون غرق وقالوا هو اعظم شانا من ذلك
फ़अल्क़ाहु अल्लाहु अला नजवतिन मिनल अर्द आई मकानिन मुरतफ़िअन, अल्लाह उचत ज़ैबान में ग़ुर्ज़ो हत्ता शाहदूह तदी च दी अगौलित दगा खो गलत हो दा खबर पर ये सवाल राजी और सवाल लाए चे तसव्वुफ़ कम लुए इमाम दे मुहय्यिद्दीन चली गए न द्वय गाने पकी ली गए मिम है ये और अलिफ लाम दाल नून लेकिन इमाम नववी तम मुहय्यिद्दीन हुई पुख्ताना खड़े रुखियार ये के मखैदीन जो कड़े मखैदीन नुम च शर्मे वदी दे खया दी बैलियो मिनट के बर्बाद के दा पदे कहूँ च बाद खलक मुहय्यिद्दीन पदे लिखी मिम है ये मुहय्यिद्दीन दादा महव न दे मिठाना अच्छा द्वय गाने पके के न ब्यारे अहिया न न इमाम नववी च कम दे आगा मुहय्यिद्दीन न दे बल्कि आगा मुहय्यिद्दीन दता मुहय्यिद्दीन वही इब्न अरबी मशहूर सूफी दे उसूली तौर ददत नुम बाने अलिफ लाम पकारो इब्नुल अरबी लेकिन यो इब्नुल अरबी मालिकी इमाम दे अहकामुल कुरान मुसन्निफ दाने की सुनन तिरमिज़ी शारह अस्माउल्लाह अल हुस्ना वानिम किताबों ने लिख ली है फिर काबिल आलिम दे दागना द जुदाए द पारा द पनुम बाने अलिफ लाम न लिखी और दाग पनुम अलिफ लाम लिखी अगा इब्नुल अरबी और दा इब्न अरबी हुई अलिफ लाम पे नहीं लिखी अरबी किताबों ने पे नहीं लिखी कम च नावाकिफ़ी दे क़ैदे नागी पे लिखी लेकिन द मुहद्दिसीन क़ैदा दा गदा चिकला इब्न अरबी सूफ़ी से करके नबिया इब्न अरबी लिखी और चिकला इब्नुल अरबी मालिकी लिखी मकसद आ गई नायबान अलिफ लाम रज़ी दा सूफ़ी सड़े दखपल ज़माने मशहूर सूफ़ी मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद नुमेर दा अंदलुस बाशिंदा दे सूफ़ी हम दे खुदा सूफिया अक्सर फ़लसफ़िया नहीं और फ़लासिफ़ा बता सो पे जने चागा दाकल डेर बेजा इस्तेमाल किया बता दा गुमराह वजह इस्लाम के फ़लसफ़े नहीं इस्लाम के दिए चीज़ फ़लसफ़े मलसफ़े नहीं दा अल्लाह और रसूल हुक्म दे बस ठीक पोएगे पे नोम मना करना पोएगे पे मना दगा देना दा बेराह रवे शुरू शेख असल दारा च दा कम तसव्वुफ़ दे तारीख़ च तासो गोरे दा यूनानी तसव्वुफ़ न रागले तसव्वुफ़ दा बिल्कुल ही ख़राब हम न रे बिल्कुल ही खम न रे ज़्यादा हम कहे च बिल्कुल इनकार शोरों के देना च दा पकी छा रास्त दा यो ज़रिया दा यो सबब दे द बातिन दे इस्लाह यो ज़रिया दा लेकिन दा बाद कुरान और सुन्नत रणा के कहू कम ताज शरीयत तस्किए नफ्स हुई का गे मकसदी खुबिया टिक दा और कन दे मकसदी च हुलूल व इत्तिहाद साबित को दा अल्लाह दखपल जान सरा नबी पर कुफर के शक निश्ता देखे हुलूलियान इत्तिहादियान डिरशी द वहदतुल वजूद कायली वहदतुल वजूद यह खुदा हसनी खलक तारीफ़ की दा गई च दुनिया के यो ज़ात ते बस नोर ज़ात निश्तर खुदा उधरों नहीं दामू बताओ सगो दुनिया के दा से तावील भेजा आई खुदा ने दी वेली ये खुदा वहदतुल वजूद मतलब दा हिदाकम च हुलूलिया नखली और दागेरा पर दलील पेश की चकुन तो समोहल्लज़ी यसमाउ भी अदियो ये नाखल को दे हदीस पेड़ मिकली अच्छा दहारी जमात विदा हदीस पर पेश की तो दे खुदा का मतलब नहीं मुहद्दिसी न होता पर ऐसा मतलब अखले दागे मतलब दाई चेदक व गुना द अल्लाह तवी तो दस्तर के दा अल्लाह तवी दा खबरे दागे बल हदीस सर बस गए चिकले उसड़े जमा तरफ तराजी ना आते ही तो हर वलत नहीं सर बस गए आया हम मौजूद है
دا عجیبه دي په حدیث اعتراض راځي نو په ځای د دې چې د حدیث په مطلب ځان پوهېږي نو حدیث نه انکار وکړي. ته وایه بد مه کړئ، دا د سر سید احمد خان کارونه دي. سر سید دې لحاظ سره ډېر نیک و چې هغه خپل قوم وروسته نه لیدل غوښتل. د هغې اراده به بده نه وه. هغه د مسلمانانو د دنیاوي ترقۍ او دیني ترقۍ دپاره ډېر کوښښان و، ډېر کوششونه به یې کول. صوفي هم و او د هغې د وجې نه د هغه کتاب چې چا سره وي تفسیر د هغه نو هغه بیا تفسیر د ابن عربي سره ټیلیږي. تاسو د ابن عربي آراو سره ټیلیږي، یو شی وایي دواړه، خدا به پاروي کې یا په اردو کې. بزام خیش خو هغه ښه کار کړی چې د اسلام نه اعتراض لرې کوي، خو د اسلام نه چې ته اعتراض لرې کوي نو د هغې طریقه ودایي چې اسلام به په صحیح شکل کې پیش کوي. دا خو نه چې ته پای کې امینډمنټس وکړې، پای کې تبدیلۍ وکړې. د بني آدم پوزه خوږېږي نو ته به د هغې علاج کوې که به پرې کوې. دا طریقه نه. په اسلام چې به کوم ځای اعتراض راغی نو دا به ویل د دې جواب د دې مطلب دا نه دی، اسلام دا نه دی، دا دی نه، هغې کې به تبدیلۍ وکړه. دا اوسني صاحبان هم دا خیال لګیا دی، په حدیث اعتراض راشي نو دی د حدیث نه انکار وکړي. د صحیحینو حدیث څنګه موضوع کېدی شي؟ د ټولې دنیا د محدثینو خلاف کوي، شرمېږي هم نه. ډېر د بې حیایۍ حد دی. لګیا به یې او مشران به ناست دي، غږ څوک ورته وایي نه. دا خو ممکن نه ده په صحیحینو کې موضوع حدیث کوم ځای کې ده. دا ظلم دی، دا ظلم د الله کتاب سره کوي او احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوي. دا مناسب نه دی. د مرثیه کې پیدا شوی ممرے سین یہ ہے یا 560 ہجری کې 1165 عیسوي ته جوړېږي. اشبیله یو کړی د اشبیلي، کوم چې د اشبیله باشنده یې ته اشبیلي وایي، د هلته منتقل شو. رحله او مقام د رحله هلته کې بیا پاتې کېدو. د شطحیات دي ډېر، دا د صوفیاو اصطلاح ده. زمونږ استاد محترم به یې شطحۍ وویشته. شطحیات د شطح جمع ده. شطحیات هغه خبري چې هغه صوفیای کرام د سکر په حالت کې وکړي. سکر هم د هغې اصطلاح، نشې ته نه وایي، اصطلاحات دي. د صوفیاو اصطلاحات باندې مستقل کتاب شته دی، موږ سره شته دی، پیدا کړی دی الله، ته به وپېژنې. هغه د سکر په حال کې دی بعضې خبرې وکړي. نو پکار دا چې د سکر د حال خبرې نقل کېږي نه. دا ټول خلک کوي، ټولې کوي، اوسني هم ټول کوي. وي دا زمونږ ذوقي ترجمه ده. دا تفردات چې کوم کوي علما، دا دقه څیز دی. دا دي ذوقي مسائل دي، شطحیات دي. موږ بعضې څیزونو باندې کار کوو نه کې ملګري ماته څه چل به کوو دې سره، بس چل به کوې، خو دا شطحیات یې وغاړې ده که بس. دا د ټولو خلکو په اقوالو کې پورې ټولې کیسټې. تاسو د استادۍ او د شاګردۍ د مینې نه یو طرف ته شئ، بیا وګورئ تا ته پته ولګي په خپله به ورپورې خاندي چې دی څه ویلي. دا شطحیات اوس هم کوي خلک، غلطۍ راشي داسې. قرآن مجید کې چې کوم آیت کریمه ده د سورة النساء کې، څنګه آیت دی تا ته زه ښیم اوس، چې لوی لوی خلک یي لیکن هغه په دې څیز سوچ ونه کړي چې دا زه څه وایم او څه لیکم. دا سورة النساء کی آیت 77 الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ وشد خشیہ. دا آیت کریمه ده مخکې نه باس د منافقینو را روان ده. د دې آیت تعلق بچا سره منافقینو سره. د تقی صاحب ترجمه راواله او دا آیت په صحابه کرامو فټ کړه. آیت کریمه وہی چې صحابه کرامو کې داسې څوک
او امام قرطبی لیکي چې حاشا لله صحابو کې دای څوک نو مطلب اسه تقی صاحب دا په دې ذکر کو چې لک پر دی کنه خپل خو ذکر کو بیا خلک ور اخلي ور نه اخلي خلک دا شطحیاتی په لا علمه کې کم فهمه کې یا د سکر په حالت کې یا د توجه نه کېدو په حالت کې داسې قسمه جملې ولي دا تفسیر عام دی آسان قرآن ترجمه ده نو زما مطالعه کې دی هغه دومره یو لوی سړی د هغې د خیال نه دی او زما خیال یې دا ته ولیکم خط چې دی ترجمه باندې نظرثاني وکړه مفسرینو دا یې تردید کړی چې بعضې خلقو دا مراد اخیستی لیکن دا غلط دی صحابه کرامو کې دا یې څوک نشته چې د مرګ نه هېرېږي او دا یې څوک نشته چې هغې دا وایي چې ربنا لم کتبت علینا القتال سوال نه پیدا کېږي خو دا کېږي د خلکو نه څنګه چې موږ نه کېږي نو داسې د ابن عربي نه هم شوي دي دې کې څه دي خامخا چې د کافر مافر مه وایه زموږ خلک فتوې در لګوي فتوې مه اخلئ مه لګوئ البته دا قول تجزیه وکړه چې دا تجزیه ته وکړي تا ته پته ولګېږي چې دا صحیح ده که غلطه ده دالته کې بعضې شطحیات پیش کړو مصر کې او د هغې د وجې نه مصر حکومت فیصله کړې وه چې دی مړ کړې پانسي کې خلکو ته هغه تصوف معلوم وي لیکن دا نه معلوم چې د څه غلطۍ کړې دي موږ د هغه مرتبه نه راغورځو خو تا ته ښه یم دا چې دومره لوی سړی هم نه یې چې ته یې ګڼې انسان دی بس انسانانو کې چې کومې خوبۍ خامې موجود وي غلطۍ موجودي گمراهۍ موجودي کبایر او صغایر موجودي نیکۍ پکې هم موجودي دغه شان ابن عربي بھی یو سړی دی بس صوفي دی بیا هلته کې یو علي بن فتح بجایي به هغه ته وایي د هغه سفارش باندې دی بیا خلاص شو هلته دی بیا دمشق ته لاړ دمشق کې بیا 638 هجري کې مړ دی دا د مختصر غوندې سیرت درته ما بیان کړه دا د کتاب فصوص الحکم فصوص فص جمع دی تاسو بیا غالبا لومبي ځل وینئ فصوص الحکم دا د کتاب دی فص څه ته وایي غم غمې فصوص الحکم د حکمتونو غمی نو دې د حکمتونو غمی کې دی یو غمې لیکلی دی صفحه 164 باندې او شروع یې دې نه کړې ده چې کله سیدنا موسی علیه السلام هغه د فرعون دربار ته لاړ فقالت لفرعون فی حق موسی دا ښځې موسی ته د موسی علیه السلام په باره کې وویل قرة عین لی ولک فبه قرت عینها بالکمال الذي حصل لها كما قلنا وکانا قرة عین لفرعون دا هغه څیز دی چې دې نه غلطي شروع شو دی د فرعون هم قرة العین بالایمان الذي اعطاه الله عند الغرق دا اعتراض قابل اعتراض دغه نه عبارت نه بالایمان الذي تاغي ایمان درنا د ودی لکه بالکل ولی الله ثابت کړ چې خالص ولی الله دی دا انا ربکم الاعلی داوی یې رشوه پوه او ما علمت لكم من اله غیری دار سید شو بس اول نه دی داسو داغي ایمان د ودی وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي آتاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث فرعون چې کوم دی بالکل طاهر پاک او ګناه ګناه نه وکړي اس پلیتی پکې نه دا غي عبارت ته چې د عبارت د وجه شیخ الاسلام ته کافر وای مونږ کافر نه وایو خطا ته خو د شیخ الاسلام وایي ورته خو چې ابن تیمیه رحمه الله وی دا سړی د عبارت د وجه کافر ده اگر چې ابن حجر حیثمی انور بای صوفیا مصنفین وی جننه کافر ورته نشو ویل دا ځان له مسله ده موږ ورته کافر نه وایو
خو تا ته وجه ښیم د هغه چې د هغه د کافر ویلو سبب څه شی دی، هغه دا عبارت دی. مونږ ولې کافر نه وایو؟ او آیا د دا رایه صحیح ده چې فرعون چې کوم دی د مسلمان مړ شوی دی، دی بې ګناه؟ نو دا د ده نه خپله مورېدل پکار دي چې دی خپله څه وایي. دغلته کې خدا خبره دا د الفتوحات المکیه ده. الفتوحات المکیه دا ګڼ جلدونه دا دویم جلد دی زما لاس کې، او دې کې د خپل عبارت لیکلی دی پوره. هغې نه معلومیږي چې دغه د سکر د حال خبرې وې تنهایۍ کې کړي دي او چا لیکلي دي. ځکه موږ تاسو ته وایو چې د استاد هره خبره مه لیکئ. ډاکټر عمر دی الله وبخي د خپلو خاورو سره ډېر قابل سړی و، ملنسار سړی و، او د الله فضل دی چې هر سهار د خپل والدین یادوم، دعا کې نه هم یادوم، هېرېږي نه مانه. هغه ما ته ویل چې راته مشکلاتو باندې کار کوې نو تاله زه یو کتاب درکوم، به تاله ډېره فایده درکړي. ما یې ټیک ده د کتاب یې راولېږه ما چې دا وګوره. چې ما وکوت نو ماستر ورته ما ټلیفون وکړه مې ساره دا کتاب دی اوس ما ته یې ویلې ما دغه پکې کنځلې هم لیکلې د استاد د خولې نه کنځلې دی پکې هم لیکي. موږ له داسې کتاب پکار دی چې هغه زموږ معاون شي. اوس به دې نه کنځلې جدا کوم لګیا کېږم مې ته به نښې کوم چې دا پکې نه دا پکې نه دا پکې نه. د لیکلو دا انداز نه دا په طالب علم کې چې سړی ماشومي نو هر څه لیکي، ترجمه هم لیکي او تایید هم لیکي، یو څه کوي بل څه کوي. تدریجاً چې علم کې پختګي راځي نو بیا خلک نقطې لیکي. خو د علم پختګي ځان کې راوستل پکار دي. دا نه دي پکار چې سړی د استاد هر خبره لیکي. دی زما خپل یقین دار چې دا فصوص دغه شان لیکلی شوی دی. د دې فصوص په باره کې د سیر اعلام النبلا یو حواله ده ما دې راپاسې لیکلې ده. دې دپاره چې څوک یې ګوري چې هغه ته پته وي. سیر اعلام النبلا جلد 23 کې 4849 کې هغه لیکي ومن ارد توالیفه کتاب الفصوص. د ابن عربی صوفی بدترین ناکاره ترین کتاب چې کوم دی کتاب الفصوص دی. فَإِنْ كَانَ لَا كُفْرَ فِيهِ فَمَا فِي الدُّنْيَا كُفْرٌ. کم شی چې دی کې لیکلی که دا کفر نه که نه نو بیا دنیا کې اړه کفر شته نه. دا تا ته ما یو خبره وکړه تاسو کو ګورئ بالفرض زما کتاب مناهج المفسرین کې ما دوائیں لیکل کړي دي او هغه د علوم القرآن هم یو جز دی. د صوفیا او تفاسیر چې کوم دی هغه وګورئ. د هغې لاندې ابن عربي وګوره بیا. نو ما څه حکم مکم نه لګوئے. د خلکو خبرې مې لیکلي او دا مې لیکلي چې ابن عربي کا اپنا دامن بھی صاف نہیں. د په خپل هم دا قسمه څیزونه لیکي نو سړی بیا څه بچ کړي. نو بیا هغه لیکي چې قال عز الدین ابن عبدالسلام عز بن عبدالسلام چې ورته وایي شیخ سوء کذاب. هغه الفاظ دي یقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. دا سیر اعلام النبلا کې لیکلي ولا ریب ان کثیر من عباراته له تاویل الا کتاب الفصوص. په دې وجه نه کم خلق چې دی نیک سړی ګڼي هغوی دا کتاب د نه ګڼي بس ځان اخلاص کړی دی لیکن حقیقتا دا کتاب د ده دی د بل چا نه دی. فصوص الحکم دا کتاب دی د ابن عربي. شاګردان له دا لیکل نو پکار. تاسو ته که استادان په تنهایۍ کې څه خبرې وکړي که نه نو مهرباني وکړي هغه مړه کې اچوئ همې کتاب کې لیکئ. استاد بدنام وی نو دا یې ښه طریقه ده چې د هغه تنهایۍ خبرې تاسو خلقو ته وښایئ. دی لیکي دلته کې د خپل کتاب کې د صاف کتاب دی اصول لري. دا اصول به زه ښیم تاسو ته چې یو ښه سړی دی بالفرض نیک سړی دی موحد دی او د هغه یو غلط عبارت دی او د هغې خلاف یو بل عبارت دی هغه بل عبارت د قرآن و حدیث موافق دی ته به کوم اخلې ته به هغه اخلې کوم چې د قرآن و حدیث موافق دی. دا موږ پرېږدو بس. دی لیکي دلته کې وهؤلاء المجرمون اربع طوائف كلها في النار لا يخرجون منها.
سلور طوائف دی په دنیا کې ټول کم چې منکر دي دا ټول جهنميان دي. اول څوک دي؟ المتکبرون علی الله، خلق چې الله مخکې لوی کوي، کفرعون و امثاله. صاف عبارت رکھ، صاف عبارت ادا ته پیش کول شي د هغې عبارت د رب دپاره چې هغه عبارت ټیک نه دی. کفرعون و امثاله ممن ادعى الربوبیة لنفسه ونفاها عن الله تعالی فقال یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری وقال انا ربكم الاعلى يريد ان ما في السماء اله غیری وكذلك نمرود وغیره. ترې نه سوال ویږي چې د فرعون مسلمان غني کافر یې دا صاف عبارت. والطائفة الثانیہ دویمه ډله المشرکون مشرکان وهم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. دا د ذات دی وسیلې والته وایي تاسو یې صوفیا یې دا د ذات د وسیلې رد دی په دې کې د شرک وایي. وقالوا وجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. دا دویمه ډله شو. والطائفة الثالثة درېمه ډله معطله دي. هغه معطله نه کوم چې رستو اعتزال نه رستو پیدا شوي. المعطله هم الذين نفوا الاله جمله واحده، د اله قائل نه د سرنا، فلم يثبتوا الها للعالم ولا من العالم. هغې د دنیا دپاره څوک اله نه ګڼي، موږ ته دهریان وایو. والطائفة الرابعة هم المنافقون وهم الذين آثروا الاسلام احدى هذه الطوائف الثلاث. څلورمه ډله د منافقینو ده چې دې دریو ډلو کې د دې سره ملګرتیا نشي کولی، نو بظاهر اسلام ښکاره کړي او دننه په زړه کې په دې دریو ډلو کې یوې ډلې سره. دا د صاف عبارت دی. تر دې صاف عبارت نه دی معلومیږي چې د فرعون مسلمان نه ګڼي. اقوال دوه شو. د یو مسلمان په حیثیت زمونږ ذمہ داری دا ده چې دا صحیح قول والو غلطې پرېږده. څوک چې د هغې نه استدلال کړي نو هغه ښه سړی نه دی. په هغې نور هم بحث کېږي، علمي بحث هم پرې کېدی شي. نه دا د شطحیاتو خبره ده. بس دس من اللغات دې ته ویلی شي د هغې ثبوت پکار دی. نه وایي دا خو اسانه خبره ده بس چې د یو څیز جواب نشي کولی نو بس 10 من البغات ورته ووایه ځان بېغمه کړه. دا اصطلاح ده بېشک، خو هغه شواهد غواړي. لکه مونږ دا وایو چې په بایبل کې 10 شوی دی، په بایبل کې 10 شوی دی، نو د هغې څه طریقه ده؟ د هغې دا چې اوس کوم بایبل چاپ شوی دی نن بالفرض کال مخکې چاپ شوی دی بل، دا دواړه ټیلي که دا ده په خپله بدولو لرې خو پرېږده. که د یو کال چاپ شوي بایبل یو بل سره متعلق ته وګوره نو تا ته په پای کې جملو کې بالکل فرق معلوم شي، عقایدو کې هم درته فرق معلوم شي. هغه شاهد غواړي. ځکه زه داسې خبرې هر وخت نه کوم 10 من البغات درته ته نشي ویلی. وایي خلک دا ته چې څه وایي دا وایي خلک چې دا خلکو پورې ټیلي کړی دی فلان فلان فلان، او مونږ هم دا وایو چې دا کتاب د هغوی، خو په 10 من البغات باندې څه ګواهي دلیل نشته. البته د شطحیاتو دلیل شته دی، په دې محمل نه غلی دا د هغه شطحیات دي. او داسې راځي دا خو د شاه ولی الله کتابونه چې ته وګورې نو هغه مې اوحی الی ربي ته به ورسره څه کوې؟ هر ځای کې مجاز پسې دی نو دا هم هغه قاعده دې وکړه کومه چې مونږ کوو چې چونکې دا سړی نیک و نو لہٰذا عدالت به د په دې معنی استعمال کړي، او کومې چې دشمنان دي هغې یې په دې معنی استعمالوي، هغې یې په خپله صحیح معنی باندې استعمالوي. نو داسې ډېر شی دي د هغې تفهیماتو الهیه کې ډېر عبارات داسې شته. کراچۍ کې چې کوم کیپټن و عثماني هغه یو کتاب لیکلی و گھر کے چراغ پرم، دو وړې وړې ایسې وي. هغه کتاب پیدا کړی هغه اولولیخ اړه ته یې مه کوزوئ خو ویلولیخ
چې تاسو ته پته ولګېږي چې په دې ملک کې خلک د اسلام نه یا د حق پرستو نه خلک څنګه متنفر کوي. گھر کے چراغ کی دا اصل کې هغه یو شعر ته اشاره کوي چې اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیا هغه دا عبارات به لیکلي او هغه ثابتوي دا د علماء هند څومره چې دي د دې کفر ثابتوي او واضح لیکي چې یو سړی امام احمد ته ښکاره کافر وایي علماء دیوبند پکې چا شمېر راوستي خو د هغې جواب نه کېږي د خلکو نه. او بل طرف ته خلک چې کوم دی د هغې اقوال په عقیده کې پیش کوي دې ته افراط و تفرید وایي نه څوک یې کافر ګڼي او چاته قطعي نس جوړ کړی داسې دور کې مونږ پاتې کېږو. داسې وخت کې بس هغه دعا ده چې اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دا فتنه نه ده یو طرف ته دومره زیاته مینا چې ته د هغه قول فعل حجت ګڼې او بل طرف ته دومره نفرت چې کافر ګڼې یعنې د میاس کې بله سلار نشته ته که نه ته ورته منافق وی خو دا غله تیری بار کیف د فصوص الحکم دغه عبارتو دا بل عبارت د الفتوحات المکیه تاولست. دلته ما جوابونه ډېر زیات لیکلي دي په دې باب کې پور نه راسته لګیا. ابن حجر حیثمی دا کتاب د چره دا کبائر نه چې څوک باس کې ایک دا جامع کتاب دی الزواجر عن اقتراف الکبائر ډېر د کار کتاب دی. زمونږ علاقه کې چې کوم دیوبندیان دي دوی قبر پخول جایز ګڼي او دا شافعي المسلک دی او دا واضح لیکلی چې دا حرام دی. شامیم لږ خویدل را خویدل هغه وایي چې که د بزرګانو قبر نو خیر ده نو شرک خو د بزرګانو د قبر نه کېږي دا کمزوري راشي پکې که نه کمزوري احناف نه بیا ټول بدناموي. اصل دا چې د قبر نه سروزي نه بیا اچوي بس دا د لیش نه سیوا نه کله چې د قبر کنې کم شی راووت نو هغه پرې ور اچوي سیوا به نه اچوي ځکه سنت نه هغه ثابت دي او کاڼي ماڼي یا دا ګلونه مولونه دا نشته شریعت کې دا خو یو کیسه جوړه کړې ده خلکو. د مولا حسین رحمه الله قبر پوخ دی نا پوخ داسې دی چې داسې نه چې کنه غټ شی دی دغه همره قبر دی راسنګ چې زموږ د خلکو قبر وي خو د هغې دغې پوخ کړی دی ځي تللی وم هلته کې نو ما سره څو علما مې لو شو ما ته چې دي ستا مني دي ته ووایه چې دا قبر کچه کې مونږ به ونړو خیر هغه ما سره خبره وکړه هغې ما ته چې تا دا جومات ولیده کوم ته چې ته وختې هغه جومات کې چې مولانا حسین علي جومات ورکوټه دې کمرې نه ورکوټه جومات دومره نه دی خو د هغې دروازه دومره دنګه ده لکه څنګه چې د کعبې دروازه دنګه ده پوړو باندې ورته ورخېږي نو ما ورته دروازه مولې دنګه کړې ده ما ته چې دې اصل وجه ده چې کله دلته کې باران شروع شي نو هغه دومره دنګ مونږ د هغې نه بچ کېږو دا قبرونه هر کال نړېږي نو په دې بنیاد باندې دا مونږ داسې چې دا سلی نه روانېږي کچه غونده مساله مو ورکړه نو ما یار څه چې دی خدای خو ګناه دا قبر هغې ونه نړولی شو ما ورته ډېر وویل چې دا ګناه دی فلان دی ډنګ دی هغې سره عذر دغه و کم ځایونه چې داسې وو چې هغه د مدرسې ځای و نو هغه ځایونه ما وکتل نو بس هغه سړی حالات نشي ویلی بیا خفه شي الله دې رحم وکړي او الله یې د خپل دین محافظ شي. دا ځایونه چې د علم مراکز وو هلته اوس هېڅ نشته. ابن حجر حیثمی رحمه الله دا کتاب قرآن کې 2 جلد دی د لومبني جلد 52 صفحه باندې لیکي هم دا عبارت یې لیکلی ده د فرعون د هغه باره کې د چې کوم اوس خبرې دي د ابن عربي نه هغې ټولې لیکلي دي نو بیا لیکي قلتو لیس هذا الکلام مقررا دا څه مضبوط کلام نه دی پایدار کلام نه دی دې څه ویلي دي څه پایدار کلام نه دی. وَإِن كُنَّا نَعْتَقِدُ جَلَالَةَ قَائِلِهِ اگر چې موږ عقیدتمند یو د دې خبرې
چې ابن عربي جلیل القدر سړی و. فإن العصمة ليست إلا للأنبياء، عصمت صرف د انبیاء لپاره ده. ته یوازې ابن عربي باره کې مو وایه، ښه د خپلو شیوخو باره کې مو وایه، تو پې سر ماته غلطي وخت کاله شي ته سر ماته سر مه ماته وایه، غلطي ده غلطي ده، بس الله دې معاف کړي. ټیک څه دي. ولقد قال مالک رضی الله عنه، مالک ته رضی الله عنه وایي دا چې خلک ګوري دا شیعو شعار سني چا شعار دی صحابه پورې خاص دی چې تا د یو سړی وي الله دې ستا نه رضا شي. په دې کې په رضی الله عنه کې څه فرق دی؟ خدای مانا ده نه. دا خامخا د ځانه تخصیصات پیدا کړي دي، عوامو ته هم دغه خیخ. کله چې یو سړی نوم واخلي ته ورته رحمت الله علیه، نو خلک به څه مړ شوی دی. تاموز کې دا السلام علیکم ورحمت الله والسلام علیکم ورحمت الله نه مړ شوی. یعنې زمونږ دیني پویا سمجھ ډېر زیات کم دی. بالکل راته څه ښکاري نه. ته رحمت دعا ما وکړه، ما څه ویلي. د امام مالک فرمایلی دی چې ما من احد الا ماخوذ من قوله ومردود علیه الا صاحب هذا القبر، یعنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی انه قد نقل عن بعض کتب ذلك الامام. د امام ابن عربی د بعض کتابونه خلقو لیکلي چې انه صرح فيها بان فرعون مع هارون وقارون في النار. فتوحات مکیہ کې لیکلي وګن. وإذا اختلفا كلام امام فيؤخذ منه بما يوافق الادله الظاهره ويعرض عما خالفها. دا ما زبر ته قاعده هم دا قاعده ده. یو نیک سړی دی هغه دوه خبرې کړي دي، یوه خبره د قرآن او حدیث خلاف ده، بله خبره د قرآن او حدیث موافق ده. نو ته به کومې له ترجیح ورکوې؟ د قرآن او حدیث چې مطابق ولې اصل چیز قرآن او حدیث دی. که مونږ د یو مشر استاد شیخ الحدیث شیخ القرآن شیخ الادب خیال ساتو، ولې ساتو؟ هغه د دین خادم دی، مونږ ته دین را رسول دی. اوس که هغه یو ځای خطا شي مونږ په خطا کې د هغې اتباع ونه کړو، بدرد به نه وایو. دا که مسلطوب دی چې سړی بدرد وایي، لیکن هغه نبی نه دی. بل قد مر لك ان الآیت و حدیث الترمذی الصحیح صریحان فی بطلان الایمان عند الیاس. دا مخکې دلایل پیش کړي دي، مخکې آیتونه هم پیش کړي دي، او د سنن ترمذی صحیح حدیث هم پیش کړی دی چې یو سړی د یاس چې کله مرګ وویني او د دنیا نه امید شي، نو بیا د هغه ایمان نه صحیح کېږي. فلا یلتفت بعد ذلك الى ما مر من تاویل. دا تاویل کم چې د کړی دی ته به سړی واپس کېږي نه، دا یې نه کوي دا خبره. دا یو دوه حوالې دی کې نورې ضروري دي، دا کوو نو بیا وړاندې ځو. قاضي بیضاوي چې کوم تفسیر لیکلی دی دا د هغې شرحه ده. خفاجي ډېر لوی عالم دی، زموږ استاد محترم ورته خفاجي وایي. مبارکې ښه نه وه دا خبره، ځکه دا تنابز بالالقاب دی، جایز نه ده. اوس هم د هغه بعضې شاګردان چې دا دله راشي نو یې خفاجي وکړه. خلک په سمه خبره کې اتباع کوي، غلطه کې نه کوي. حاشیة الشهاب دې ته وایي، عنایت القاضی و کفایت الرازی. قاضی شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی دے لکھی صفحہ 97 کے جل 5. واما ما وقع فی الفصوص من صحت ایمانه. دا ټول خلق فصوص الحکم د کتاب غنی. وان قوله آمنت به بنو اسرائیل ایمان بموسی علیہ السلام فخالف للنص والاجماع. دا خلاف ته نص او د اجماع. وان ذهب الى ظاهره الجلال الدوانی. دوانی محقق دوانی منطقی هغه هم شیخ الاسلام کافر ویلی، او دا غي وجم دارا چې دا قول اصل کې دا غره دا ابن عربی غزا سره مرګره کړل. ته ابن عربی خود وا اقوال لګن صحیح ولا نه اخلي. محقق دوانی دا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کافر ویلی،
और शायद दा निस्बत दवानी तम गलत, मुहक़िक़ दवानी ता दा निस्बत गलत है। दा दे किताब का रस्त राजी देम लिखी और दा खबरा दा दवाड़ा इबारतुन कम जमा वेल दा रूहुल मानी दे वलसम जल की लिखल वलहू रिसायतुन फ़ी तालातुहा दागा पदे के और रिसालश्तर मंसूब माँ कतल रसार में कतल सवाल स्पिनल सफ़े रिसाल पे के अगर दलाइल हम पेश करी इंशाअल्लाह दलाइल हम सबक ज़िक्र को नबियावी चे वकुन ताज्जब मिनहा ज़ब हैरान दम दे रसालेना हत्ता राई तो फ़ी तारीख़ हल्ब लिलफ़ाज़िल हल्बी उसदा किताब कतल पगार दी तारीख़ हल्ब खुद फ़ाज़िल हल्बी फ़ाज़िल हल्बी पर माने शपगता मुअर्रिख़ीन दे उस दाम कतल वाय चे सोक द मुराद दे इन्नहा लैसत लहू चदाकम रिसाला दा मुहक़िक़ दवानी ता मंसूब दा ईमान फ़िरऔन दागे रद के मुला अली क़ारीम रिसाले लिखले दा फ़र्रुल औन अन ईमान फ़िरऔन फ़र्रुल औन अन ईमान फ़िरऔन द मुला अली क़ारी रसाइल शपगो जल के चाप शुई दी दागे शपगम जल के रिसाला मौजूद दा जुदा मिलावी तो दे वही चे दगे फ़ाज़िल हल्बी लिकरी चे इन्नहा लैसत लहू व इन्नमा हिय लिरजुलिन युसम्मा मुहम्मद इब्न हिलाल अन्नहवी दाल जलालुद्दीन न ताकम चे मंग वर्ता मुहक़िक़ दवानी वायु बल्कि दा यो नहवी दे मुहम्मद बिन हिलाल नहवी नु मेरा अगर दा रिसाला वही लिखले दा नागवी दागा मिसाल बरसो वायु दा यो गुमनाम सड़े चाने पे जंदो मक्के मुकर्रमे दतले चौरता गया वाने चोलख यो सड़ी सर मशवरा हो कि सो कब नागा और तेज जमजम की पेशा होगा मशहूर पेशा दागा जमजम के पेशा कर दादी की लिखी क़द रद्दहल क़ज़वीनी वशन्ना अलैहि वक़ाल इन्नमा मिसालुहु रजुलन खामिल ज़िक्र लम्मा क़दिम मक्का बाल फ़ी ज़मज़म लियश्तहर बैन अन्नास कमा फ़िल मसल नबियावी च खालफा फ़ुलान फ़ुलान वफ़ी फ़तावा इब्न हजर चिकम है सुमीद नागा खपल फ़तावा के मदासी लिखली दा इबारतुन द्वार दी किताब किस तरह आखिरी इबारत दे सिलसिला के पेश को नदारे तफसीर मजहरी सफ़ा 53 और जल्द पिंजम किताब गोरे नतास तो फ़ैदड़ी रिख दे दा सूरतो यूनस दे आयत लान दिली की फ़ायदा ज़ाम जलालुद्दीन अद्दवानी अन्न फ़िरऔन माता मुस्लिमा हत्ता अता बिकलिमत तौहीद हाल हयातिही वग़ैर तवा हुआ फ़ी हाज़ल क़ौल शेख अल-अजल मुहियुद्दीन इब्न अल-अरबी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु हैसु क़ाल माता फ़िरऔन ताहिरा दा खबर दिली गली वल हक़्क़ु अन्न क़ौल शेख हाज़ा मसरूफ़ुन अन ज़ाहिरे व कसीर मिन कलिमात सुक्रिया ला तुताबिक़ शरअ दादा सुकर दा हालत खबरी दी तो शरीयत मुवाफ़िक़ न दी व हाज़ल क़ौल ख़ारिक़ुन लिल इजमा तर इजमा खिलाफ क़ौल व मुखालिफ़ुन लिस्सहाह में अल हदीस तो सही हदीस खिलाफ थी क़ालत दवानी दा दवानी असल खबर कर दा च कुल्लु मा फ़िल क़ुरान में अल वईद बिन नार इन्नमा जा फ़ी हक़्क़ि आल फ़िरऔन दून नफ़्सिही और मंतिक़ी होगा ना आल फ़िरऔन ने इस्तिदलाल आगे कर अब यहाँ लिखी क़ाल अल्लाह ताला अदख़िलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब व क़ाल अल्लाह ताला फ़अरदहुमुन नार बिअसल विर्दुल मवरूद व क़ाल व हाक़ बिआल फ़िरऔन सूअल अज़ाब व अम्मा फ़िरऔन फ़ला युअज़्ज़बु अला कुफ़रिही फ़इन्नहु क़द आमन बल अला इस्यानिही व ज़ुल्मिही फ़ी हक़्क़िल इबाद इन आगे तक कम सज़ा मिलावी हुकूक़ुल इबाद या कमे कर दा टोले खबरें दिली करी दे अब या दे वही च दा खबरें गलती दी फ़इनकार मौती अलल कुफ़्र इनकार लिहाज़िल आया दा कम आयत च सूरत यूनस थे तो दे आयत ने इनकार बशीदा अब या वही च फ़ल अम्मा फ़ल अलयौम नुनज्जी का बेदनिक ए नुल्क़ी का बिनजवतिम मिनल अर्दि वही अल मकानुल मुर्तफ़ा दा इबारत डटोल नजामे दा 53 सफ़े वाले इबारत थे बार के दा इस्तिदलाल हर चा चिगड़ो दा दुरुस्त हो दा गलत हो
فرعون کافر مړ دی، فرعون غرق شوی دی. او هغه سړی د قرآن د تصریح مطابق د جهنم ته به خلک بوځي قیامت پر ورځ، یقدم قومه، د خپل قوم مخکې به وي، هغه به ورته رسوي. نو دا سوال چې کوم دی دا درست نه دی، غلط دی. دلته خو د محی الدین ابن عربي باره کې څه نور وایم نه، خو ما لیکلي دلته کې هغه چېرته کتاب بیا چاپ شي نو بیا وګورئ الله پوه شئ. ځکه خو ډېر لوی بحث دی، 4-5 صفحې بحث دی. په بار کې آیت سره متعلق دغه خبره وه. دویم سوال دلته کې دارې 55 آیت باندې لن نؤمن لک حتی نر الله جهرة، لن نؤمن لک حتی نر الله جهرة. سبانه بید دی ایمان سره کې لام راغله دی، مونږه یقین نکو پتا باندې، باور نکو پتا باندې تر دې پورې چې مونږه الله ښکاره ووینو. د دې آیت لاندې کشاف کې لیکلي صفحه 111 کې من استجار علی الله الرؤیا. د مسلمانانو اهل سنت والجماعت څخه عقیده چې الله بلیدې شي کې ونه شي لیدل، قیامت کې ولیدې شي. او دعا کوي چې الله موږ ته خپل رؤیت نصیب کړي. قرآن مجید چې کوم ځای کې وزیاده لفظ وی سورۃ الاعراف کې، البته مفسرین بال اتفاق لکھی چې زیاتی نعمت رؤیت باری تعالیٰ ده. دا ہمارے کت الارا مسئلہ ده. اوس خو خلک سے خبرې کوي یو شی به الله ځان له ثابتېږي دی دې نفي کوي. الله عالی دی علو کوي دی وی جهاد ثابتېږي. د جهاد سوچ چا کړی؟ ته سوچ کې جهاد کوه نو موږ نه کوو. یعنی عقل خپل خراب دی او بیا الله د صفاتو نه به انکار کوي او تاویلات وکړي خامخ. الله علو کې دی، استوی په عرش باندې کړی ده او د هغې مثال هم رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ورکړی، داسې دی. اوس که ته د جهاد وایې نو موږ خو جهاد نه وایو، زموږ ذهن کې د الله په فضل او جهاد راغلی نه. ادي دغه کتاب کې لیکلي دی چې میل جهاد ست خالی که نه، قصیده عبدالله مالی کې ورته لیکلي چې جهاد سته نه خالی دی. عقاید خو پکار راغی چې قرآن او حدیث پر رڼا کې ولیکلی شي. تا د عقل په زور باندې عقاید لیکي ته قرآن او حدیث رڼا کې ولیکه، دا خبرې وایي یو طرف ته شیخ. کله چې موږ د الله د ذات په باره کې خبرې کوو، الله موجود دی که نه دی، وجود لري که نه لري، مطلب څه وایي چې تا هغه موجود ګڼې وجود یې لري، خپل ځان په شان دی ګڼې. نو څنګه چې د هغه د ذات په باره کې ته څه نشې ویلی، نو د هغه د صفت په باره کې څه ویلی شي؟ دا یو غلط طریقه، غلط انداز شروع یې د پخوانه او خلک پې نه پوهېږي. خلک پې ځکه نه پوهېږي ته پې عقلي سوالونه کوي، ورته اعتراضات پې ته پې اعتراض مه کوه. دا آیتونه چې نازلېدل یا قرآن نازلېده، مشرکانو چې ته پرې سوال کړی، صحابه کرامو تپوس کړی، لوی لانجه شوې ده، چا الزامي جواب کړی، د هغې نه دغه شی جوړ شوی ده. دې خلقو زمونږ باره کې څه ویلي دي؟ ان من استجاز علی الله الرؤیا، څوک چې د الله د رؤیت قایلي دا جایز ګڼي، فقط جعله من جملة الاجسام، نو دا الله څه شی وګڼو؟ دا اجسامونه یې ګڼل. ځکه لیدې خو جسم شي. دې عقل کې چې کوم دی شیطان بول کړی، ځکه دا قسمه خبرې کوي. همداس د دې دور دا صاحبان چې کوم دي نورو صفاتو کوم دي داسې خبرې کوي. لکه په آرام کښېنه څه کیسه جوړه کړه، ید الله راشي هلته به تاویلات کوي. څه تاویل کوي؟ خو ید لاس ته وایي د الله د شان مطابق وایي، ته پې څه کوې؟ او الاعراض فرادوه بعد بیان الحجه وضوح البرهان ولجوا فکانوا فی الکفر کعبدة العجل. ګرځه اوس هغې څه ویلو؟ حتی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرة. دا سوال د چاو؟ دا د عابدین عجلو، بنی اسرائیلو کې چا د سخی عبادت کړو، دا د هغې خبره وه. نو که نن کم خلک وایي چې الله لیدې وشي قیامت کې، نو په دې کې او د سخي په عابد کې فرق نشته. تا مخکې دا اورېدلې دا خبره؟ د دې وجه هم دا چې خلک
اشکالات نه حل کړي د قرآن دا ولې خنزیر اشکال پیدا کړی نهایت ګنده سړی بېدینه سړی امام دی هغه د بل څه شي امام دی او د فصاحت بلاغت امام دی د تفسیر امام نه دی نه د حدیث امام دی تاسو ویل د فرعون په باره کې یقدم قومه هغه هم د خپل قوم امام دی امام الکفره او د باره کې تاسو ته ما ویلي دي مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله رحمت الله تعالی علیه نه وي زمخشری ته رحمه الله نه وي دا یې وجه دا چې دا د سورۃ الاعراف په تفسیر کې اهل سنت والجماعت ته خره ویلي هغه خره چې پای باندې لمسه پروتي اول ته دا لیکلي دي چې دی دا وایي چې الله لیدې شي چې بیا ته پوښتنه کې څنګه لیدې شي ناغې سره د بلا کیف قید لګولې دی د دې لپاره چې فرار اختیار کړي تاسو ولته کې لګي چې امام زمخشری او رحمت الله تعالی علیه عجیب و غریب کار دی بس دې چې کوم سیز امام دی بس هغه تسلیم کا نور دی نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي د عابدین عجل او اهل سنت والجماعت چې هغوی د الله د لیدو قایل دي دا یو شی دی کشاف به غالبا تاسو ټولو سره خو چغې نه وي هغه چې ما کې دا خبره دلته لیکلې ده کاش چې انسانان داسې یو شی جوړ کړي چې انسان ته د کوم څیز ضرورت وي چې بس هغه یو کیپیډ غوندې یو په هغې لیکي او بس په خپله چغه وایي چې دا پلانکي ځای کې لیکلې ده ناشنا لګي خلکو باندې دا خبره حال دا چې دا کله دا کتابونو چاپ شوي دي فرادوه بعد بیان الحجه ووضوء البرهان ولجوا فكانوا في الكفر كعبة العجل فسلط الله عليهم الصاعقه عذاب کے تعلیزونه دای پشان دي پای باندې اخذتهم الصاعقه تو کنا اخذتكم الصاعقه 55 آیت کې کما سلط علی اولئک القتل تسویه بین الکافرین ودلالة لازمها بعزم المهنه یعنی کم سړی چې د روایت والی تعالی نن قائل دی بالفاظ دیگر د کافر دی دا شبهه ده دې شبهه جواب څنګه کو څه جواب به دې جوابونه غوډه ډیر کیږي خود په دې کتاب یو کتاب لیکل شوی دا معاون کتاب بتا نه دی ته فتوح الغیب فی الکشف عن قراء الریب او دا حاشیه طیبی د کشاف باندې والله ستل جلد کتاب ده فتوح الغیب فی الکشف عن قراء الریب دغه کنزل منزل نه په دې کتاب کې د اسلاف علم جی هغه ډېر مزیداری ډېر تکړی دی وی دا چې کوم خبره لیکي دا 494 صفحه ده وتشبیههم بعبدة العجل تپوس کوي کنه ته چې دا مشابه غنې د عابدین عجل غوندې ان کانا بسبب طلب الرؤیا پر سبب خو نشته خو څنګه چې هغې رب غوښتلی چې رب دې ځان وښیي نو دی وایي چې موږ ته رب ځان وښیي نو لا یصح دا تشبیه صحیح نه ده ځکه چې فإن موسی طلبها فی المرة الاولى موسی علیه السلام نه ویل ستا په خیال دغه باره کې څه خیال هم کافر دا جواب کافي دی که دا د مخکنو علماو علم دومره مضبوط دی یعنی دا سوال خو موسی علیه السلام ښودلی چې رب ارنی انظر الیک الله ورته چې ته کافر یې که هغه عذر ورته وښود هغه چې لن ترانی ته ما نشي لیده دنیا کې نشي لیده دا تا دا یو سړی امام ښکاري دا غټ سړی دی اده نه خپله خبره یې ده چې لن ترانی قرآن کې لیکلی ده دا یو سړی چې بې حیا شي که نه او خپل بدعت ثابتول غواړي نو د هغه نه په قرآن څه کاري نه په حدیث څه کاري بس هغې ثابتوي ده دا نن هم ډېر شی داسې وي که نه مبتدینو کتابونه ګویا نه وایي چې ابراهیم علیه السلام مړو مرغو ته چغې والې که دا بې شمېره بې حیا خلق د دنیا کې د قرآن نه غلط استدلال د حدیث نه غلط استدلال دا د خلکو کار دی فإن موسى عليه السلام طلبها في المرة الأولى عند مجيء الطور ولم يكن معه القوم كما بينا في الأعراف
وَإِنْ كَانَ لِلصَّاعِقَةِ فَهُوَ كَذَلِكَ که ته وایې چې د رؤیت ته سوال یې کړی دی وشو داسې نو دغه هم غلطه خبره یو شو بېهوشي دا خو هلته کې هم راځي که نه چې الله څه وویل لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مقامه سوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا دا په باندې ساق د کفر د وجه راغلو که د عذاب د وجه راغلو دې ته علم وایي اوس د اسلافو علم دومره مضبوطي دی کې چې پلار اختلاف نشي کولی څوک اختلاف کوي په دې وإن كان بسبب قولهم لن نؤمن لك فحق وإنما سلط الله عليهم الساقة لأنهم امتنعوا من الإيمان بموسى بعد إظهار المعجزات تغید عذاب وجه دغه نه ده د عذاب وجه دارا چې هغې ته موسی علیه السلام معجزات هم وښودل نبوت هم ورته ملو شو دلیل هم وښودلی شو د هغې باوجود دی انکار کو دا ولې لأنه من باب التعنت ولهذا عاقبهم الله تعالی مختصر جواب دی ښه مضبوط جواب دی دې باب کې بل چې کوم اعتراض دی هغه شپېته آیت کې دی دې سره به انشاءالله دا باس ختم شي اضرب بعصاک الحجر هغه دا خلقو طرف نه دی چې د معجزاتو انکار کوي اول معجزه څه شی دی معجزه ته معجزه په دې وجه وایي چې خلق د هغې د پیش کولو نه عاجزي یا هغه خلکو له کمزوري کوونکي لیکن معجزه فعل د الله وي نه کې د نبي دې ته عام زمونږ علم الکلام والا د الله خاص عادت وي موږ ته استادانو ویل چې د الله د خاص او عام عادت نه څوک خبر ده دا تقسیم هغې ته مناسب نه ښکارېده د الله پر اربونو کربونو عادتونه یې موږ ته څه خاص او عام معلوم دی خو د الله فعل نه معجزه فعل د الله وي او الله یې ښکاره کوي د هغې سړي په لاس باندې چې هغه نبي وي اوس خو ډېر شی معجزې دي که نه انبیا ډېر شي دي गाड़ी به وړي چرته که نه بچہ ड्राइवर چې کوم دی معجزانه طور پر بچ گیا دا الفاظ وایي مونږ اگر چې موږ د ختم نبوت هم قایل یو پوه نبي کوم دی چې معجزه راځي داسې بلنډرز کېږي که نه څوک ورته سوچ هم نه کوي څه وایم زه معجزې تعریف چې تو که نه معجزه چا نه ښکاره کېږي د نبي نه غیر نبي نه معجزه نه دا څوک نه وایي چې د الله په فضل باندې خلق بچ خو بس هر سړی دا غواړي چې زه د پیغمبر شم دا کم علمي ده کم فهمي ده دې طرف توجه وکړئ لږ نرم او ګرم تقاریر وکړئ په دې باندې نرمۍ سره هم خلک پوه کړئ که بیا هم څوک وي لږه سختي وکړئ ځکه دې تعلق ختم نبوت خلاف ده هغې سره ده دا خبرې داسې خورېږي دا خلک عام اخلي ډېرې سهل یې اخلي ایزي اخلي دا ایزي نه دی دا د عقیدې خلاف دی تعریف د معجزې هر کتاب کې چې تو وینا بدایي چې دا فعل د الله او الله یې ښکاره کوي علی ید نبی د نبي په لاس باندې د هغه د نبوت د تصدیق لپاره چې کله د معجزې تعریف د غره دا اصطلاح ده کوم راوسته چې دا معجزانه طور بچ شي اول نبی تسلیم که دنیا کې نبی هغه دغه معجزه تسلیم کو حالای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرستو بل نبی ناراضي معجزه دا د الله فعل وي د الله قدرت وي په دې یو سوال راځي هغه سوال زده کول پکار دي موږ مخکې اشارتاً دا ذکر کړی معجزې نه چې کوم خلک انکار کوي هغه د عقل په بنیاد کوي یعنی خالص یو عقل دی د هغې په بنیاد لګیا دي عقل یې دا دی چې الله یو نظام جوړ کړی دی نور دی ستوري دي سپوږمۍ ده پلار مور دي انسانان دي دا الله یو نظام دی الله د دې نظام مطابق چې کوم دی دنیا چلی
سړی او ښځه به نکاح وکړي نو بچی به پیدا کېږي. که سړی دریاب اوبه اړوي نو د هغې لپاره به طریقه دا وي چې بل خوا دریاب جوړ کړي اول وکني او بیا دا اوبه ور واړوي ورته نو ټیک ده. دا عادت دی د الله، دې ته سنت الله وایي. لیکن دا څنګه ممکن دا چې یو لښته یې راواغستی شي او دریاب له روبغولی شي او دریاب دوه ټوکړي شي؟ دا ممکن نه ده. وایي دا الله سنت خدا نه دی. دې سره بیا بله کړی یو ځای کې چې لا تبدیله لن تجد لسنت الله تبدیله او تحویله. دا الله د سنت او د هغه د قاعدې دپاره اورېدل نشته. انکار د معجزاتو په دې بنیاد کوي خلک. په دې وجه د عیسی علیه السلام لکه څوک پلار ګوري نو هغې د ایمان د دعوې سره د خپل ایمان د بچ کولو په خاطر دا خبره کوي. د هغې مطلب د معجزې انکار داسې نه دی، هغه داسې دی چې دا خو الله ته غلط نسبت کوي. وایي خلک داسې. سوال دا دی چې الله رب العزت کوم نظام جوړ کړی دی هغه د هغې نظام پابند دی که نظام د هغه پابند دی؟ نظام د الله پابند دی. که مونږ دا وایو چې الله د نظام پابند دی نو بیا خو دا نظام الله شو، الله نعوذ بالله کمزور شو. دا خبره غلط ده. دا په دې طریقه ختموي. الله چې کائنات پیدا کړل نو په دې کې آیا هغه چې کله پیدا کړل نو یو غاړه ته کېناست چې بس نور بس نه کېږي؟ دې کائنات کې چې هر څه کوي دا څوک کوي؟ دا الله کوي. د توحید خلاف یې ولګوي. نو الله سره دا قدرت شته چې هغه خپل نظام کې تغیر یا تبدل راولي. ولی هغه مخلوق خدای نه چې عاجز شي، نظام نه بغیر هم هغه کارونه کولی شي. په دې بنیاد به تو معجزه تسلیم ہے. عبدالرحمن کیلانی یو کتاب لیکلی دی معجزاتو باندې. دا حدیث عالم دی، خو که ستاسو حدیث سره نالګي نه وي که نه دا کتاب یې واخلئ وګورئ. ابا عقلی بنیادونو باندې تا دا ثابت کی چې او الله رب العزت کوي. دا نفرت مه کوئ. مسئله کې اختلاف جدا سي دا جرسوبي ځان نه لري کې. ستا چا سره اختلاف دی په مسئله کې وي دی، لیکن دا خو نه دی مطلب چې دا یو صحیح کتاب دی یو صحیح خبره ده او ته د هغې نه انکار وکړې. دا درست طریقه نه ده. دغه عبدالرحمن کیلانی یو کتاب لیکلی آیین پرویزیت، هغې نه مفر نشته، هغه ټول ګوري. سپکاوی نه کوي خلک د چا. د امام محمد یا د قاضي ابو یوسف د کتابونو نه خلق فایدې اخلي که نه اخلي؟ دا له حدیث ته فایدې اخلي. دا بالکل هغه د سیاسیانو کار دی. ها، سیاسیان چې کوم دی دا آپس کې وي، خو چلې چا جوړ کړي په دا کار د مولیانو هم دی. دا بالکل یو شی دی. یو بل سره لیک سره لیکي خنداګانې یو صحیح بل صحیح. ما ته وتا دی چې کوم دی دا جنګ ښودلی دی چې جنګ یې کوي آپس کې. دا مه کوئ. یو سړی ناپوهې جدا خبره چې پوه شي چې کومې مسلک دی هغه قبول کړي، هغې له تایید ګوري، هغې له دلیل ګوري، خو جنګ دی نه کوي په دې څیزونو. دا جنګ څیزونه نه دی. دا ډېر ښه کتاب دی، عقل پرستی اور معجزات په نوم باندې کتاب دی. ډېر ښه کتاب دی. هغه لیکونکی عبدالرحمن کیلانی دی یا بل څوک دی، خدای له حدیث کتاب ما سره شته. دا کوم انکار چې کوي خلک د حدیث د آیت باندې اعتراض کوي بالفرض، او دا سر سید احمد خان دی. دا د خپل نوم سید احمد دی. دا سر د ده د خدماتو د وجې د خطاب ورکړی دی برټش ګورنمنټ، ملکه وکټوریا. او سید احمد خان سید هم دی. سید ور ها ځان ته وایي داسې نو سید احمد خان ځان ته وایي. دا سر خطاب د هغې و، او دا خطاب هغې اقبال لم ورکړو. تش خطاب نه وي. ها، ستا خیال دی چې تش خطاب یې ورته ووایي. د سره پیسې یي ماهانه. زمونږ خلک خو هسې تاله اعزازي سرټیفیکیټ درکړي که نه چې دا حواله
زما چې کم مرویات دي ټول لیکه، ټول ستا ته اجازت دی. محدثین د دې رویې خلاف کوي. دا اوس عام شوی دی نیټ باندې. ما پسې یو څو کسان رال چې پلان کې هم کېنولي دي، اجازت ولا ورکړه. ما دا بدعت څه کوي تاسو؟ دا ټول پاکستان کې مشهور شوی دی، مصر کې دی، سعودي کې دی. د وجادې نه او د دې نه چې تا سړی لید نه دی، نه اهلیت درته معلوم دی، هغه ته اجازت ورکوي. په دنیا کې ټول نه لوی دروغ هم دا کوي. علم الحدیث کې دا کار کوي. سر سید احمد خان دا قول لغوی یعنی اپنی لاٹھی کے سہارے سے پہاڑی پر چھل، ادرب لڑشا بعصا کا دخپل امسا پزور الحجر غرت. تھوڑے چھ برخی جنوں سے پکاری والک. اپنی لاٹھی کے سہارے سے پہاڑی پر چڑھ چل، اس پہاڑی کے پرے ایک مقام ہے، پرے منے دور لرے، جس کو توریت میں ایلم لکھا ہے. تورات کے آگے تو ایلم لکھ لے، وہاں 12 چشمے پانی کے جاری تھے، الت دولس چینے ہوئے، جن کی نسبت خدا نے فرمایا. دادا عبارت کیسے کہتے نہ بدلوں، عبارت کے خدا نے لکھا. پدے خلق اعتراض کی داول نہ پردے عبارت تھا نا، تو نیلوی سے بھی عبارت تے پدے کتاب کے داکم جو اس چاپ شوئے دے اور آگا فتوہ لگا نا نہ پہ کہ یوزے کہ آگا جو عبارت لکھ لے مسخل کو وہ رغست رہ چدا خوجی غلط تے ما تے ہوئے ما خود آگا عبارت سر سکارو. اپا خبر نہ پوئے کہ تصنیف حصول بار نہ پوئے کہ داگا چھ سہ عبارت آگا ما مینو عان نقل کر لے بس. تو پاگے بانے اعتراض نہ کئی خلق چھ دیکھو جی دا چل لے دا چل لے. اصل جواب چھ ما کم لی کرے تو تیار شو آگا ہو گو رخ پاکستان پوئے کہ ما والا آگا فتوہ پورا نقل کولا، دا خیانت مانے شو کولے او دا آگا عبارت بانے تبصرہ زما مقصد ہو نا سر زما جکم مقصد ہو زنے آگئی نتلیم. دا کئی خلق اعتراض ہو جی اس طرح کتاب کے خدا لکھ لی ازما عبارت میں نہیں دا بل چاہ عبارت میں ایک ترمیم کو لینا شم دا کتابت اصول لی تاسو چکلا ادب الکاتب یا ادب الکتاب گو رہے گا نیکے دا لکلی چکم سڑے منشید وراق دے اغبا دا مصنف الفاظ نہ بدلی دا اجازت آگتا نشتا. اصولنا خبر نہیں آسے بک کئی اعتراض بکئی دا ہم ممکن دا چی آگا سڑے آگا عبارت آگا شان ذکر لکی چی آگا دا چانو ما شان نقل کری و دا مصنف چی کم عبارت ہے کہ وہ ترمیم نہ گئے آگا اولی کا آگا شان آگا تا بیا او آیا چستا دے عبارت کے سمسلہ اشترے نکا آگاوی چی دا خطا شیف نہ بے بدل کا خدا آگا دا اطلاع نہ بغیر و تا عبارت نہ بدلے. دا مخکنو کتابونو تحقیق ہم دا طریقہ دا لیکن مخکنا یا سڑی او خبر لکلے دا او خبر غلط رہا نو تب آگے غلط ہے سرا فٹ نوٹو لگی چی دے کہ دا مسئلہ دا بنی چی دا آگا عبارت بختم کو تلتمگی او تفسیر بانے کار کو سیب تا جے پتہ ہو لے گے دلا تا چاہ تفسیر بانے چے کار کے داغن وسے ہو چی دا خودیر شے اعتراضو ندی وے دا صحیح وے تو ودا عبارتو نہ بدل لري کو کر ما پاگل تحقیق دے تو ودا تحقیق حضور نے خبر تو چا د مرگ نہ رستو دا په کتاب کے ترمیم کول خیانت تے پدې خلق نہ پوئی طریقہ بدائی چې کداغه عبارت کے څه غلطی شوی نم په فٹ نوٹ کداغه غلطی واضح کو بس زموږ دغه کار ته ادا سره شرم خبر نه لوی خلق دا ابن عربی مونږه خطاګانې خود لخ یا تقی عثمانی صاحب ما خطا خود له نو څه مطلب دا واړو شو دا انسانان دي زرګونه خطاګانې مونږ نم کیږي بے شمار ان گنت نو دا طریقہ نه چې څوک دې بے علم وي چاته یا چاس پکاوي دیږي غلطی وشي داسه خدا غلی کړي جس کی نسبت خدا نے فرمایا فن فجرت من حسنتا عشرت عینا یعنی اس سے پوٹ نکلے ہیں 12 چشمے
دا فن فجرت معنا دا اضرب بعصاک الحجر فن فجرت دا فا دس شي دا کومه فا دا دا داسې دوکه کوي خلکو سره دا څه وایي چې مخکې نه ښکاره دي اضرب بعصاک د ضرب سے لکه فن فجرت او قرآن دلته فن فجرت ویلی دی سورۃ الاعراف کې وایي فم بجست او دا چې سړی کله د عقل اتباع شروع کی کنه نو قرآن کې دا تحریفات شروع کی دا تحریف دی د قرآن او دا خو د هغه اعتراض دی د هغه په پیروي کې یو بل قادیانی دغه ته وایي محمد علی لاهوري او د هغه د کتاب نوم بیان القرآن دی د دې لپاره چې مسلمانان ښه برابر کړي یو بیان القرآن خو د مولانا تانوی رحمه الله یو بیان القرآن ډاکټر اسرار هم لیکلی او دا بیان القرآن چې کوم موږ وایو نو دا محمد علی لاهوري قادیانی لیکلی دیم قادیانی دی لیکن دے مرزا پیغمبر نه ګڼي مرزا غلام احمد ته مجدد وای دے هم علماء کرام وای کافر دی ولې کافر ته مجدد ویل بخبل کفر دی دا وتا مسلمانو ګڼه یو سړی چې د ختم نبوت خلاف کوي او ځان نبی ګڼي نو آیا هغه مسلمانی ا مسلمان نه چې کله مسلمان نه ته مجدد ولې ګڼي دا علمي نقطه را په دې باندې مولانا عبدالماجد دریابادی ذهن نه خلاصېده ناغه با د دې قادیانانو لاهوري قادیانانو په باره کې نرم غوښه او بزړه کې نه سختی به نه کوله په ایمان او دا خبره کوي چې جماعت اسلامي بار بار خلکو ته کوي چې د باره کې تاسو وایي د باره کې تاسو وایي خلکو ته پته نه دی څه وایي هغه غلطي کړه نو څه مطلب دی او الله چې آیا مولانا عبدالماجد دریابادی صدا سے کرا عالم دی په خود بدرې دورونه تیر شي هغه ملحد پاتې شوی دی بيدینه پاتې شوی دی عیسائی پاتې شوی دی دا شکر دی چې الله هغه ته نه غلا ور خدا ورنه خو د دنیا داسې کفر نه و چې هغه نو قبول کړي ته چا چې علم نه هغه هر شی قبلې ته چا چې علم وي دا خپل یو ضمیر او دا غي مطابق اره خبره ګوري بیا یا قبلې یا رد کوي ته یو سړی چې هر جماعت سره منډي وي هر چا د زنده باد وای دا نه پوهیږي با ضمیر سړی دا کار نه کوي بایل مسله دا مولانا عبدالماجد دریابادی لا دا غلطه معاف کی ریلوے سړی خدمات ډېر کړې لیکن حقیقت دغه دا محمد علی لاہوری قادیانی لکھی کہ اپنی جماعت کے ساتھ چٹان پر چلے جاؤ اپنی جماعت کے ساتھ چٹان پر چلے جاؤ پرویز لکھی وہ اپنی جماعت کو لے کر وہاں پہنچا چٹان پر سے مٹی ہٹائی تو اس میں 1 2 نہیں اکٹھے 12 چشمے پھوٹ نکلے دا کتاب مفہوم القرآن دے درې جلد کتاب دی دا یې 20 صفحه کې لیکلی دا درې کسانو خبره شوه ته پوه شوې چې بنیاد چا ایښی دی سر سید په دې وجه موږ په دې وینا کې حق بجانب یو چې بر صغیر پاک و هند کې د دې څیزونو د انکار حدیث یا تحریف فی القرآن بنیاد سر سید احمد خان ایښی دا هغه نیت باندې موږ حمله نه کوو لیکن سی چې کړي غلطي کړي خلق داغه وی چې تاسو په نیت حمله کوي موږ نه کوو په نیت حمله لیکن سی چکړي صراحتاً د قرآن او حدیث خلاف دي هغه یو لطیفه مخکې ویلم وه هغه تقدیر صحیح تقدیر د یو دکاندار خوا کې ولاړو د هغه په ټوکری کې هلته چڼې پرتې وې خو دا تقدیر دی بس دا راواله خولې ته واچه زما قسمت کاش چې الله هر وخت دا کارونه کوله هغه ولګي دا دانه خولې دا چوله کنه تاسو هم کله کله بار نه وګلې رسوایی چې چرایي بس هغه بیا رسوا کوي الله دې تقدیر وي خلې واده کا چلته وښتا هغه غاخ سره ځانګي راخته وګرځي الته یو بانګي ګرځي دا غوخړه دې ته رسوایی وي
دا سے قسمه تقدیر په باب کې د خلکو دا نظریات دي خو کاش چې الله روح دا کارونه کوله نمونې ډېرې پرېښي دي هغه خو بار کیف چې دا معلومات وي تاسو ته د دې جواب دا دی چې ته مونږ تلفیق فی اللغت وایو د خپل ځان نه په لغت کې ټانکه لګول تلفیق لام فی قاف تلفیق فی اللغت ضرب عصا او الحجر تو ضرب معنی رفتن دے ٹھیک ضرب معنی رفتن کلا کل جا دے پسیلہ کی بے نہیں کله چې پسیلہ کې بے نہیں چې کله پسیلہ کې بے راشي سوال نه پیدا کیږي دې معنا رفتن نه وي بیا وهلی دا دومره غټه دوکه کوي خلکو سره ضرب بمعنی رفتن بر روئے زمین دا ٹھیک دا دا لغوی معنی دا او عصا بمعنی جماعت یو سڑے چے آگا عصل مسلمین نا جدائیو کی دے وہ ہے گا نالتا کہ عصل مسلمین سرا سیاق سباق کے دلیل اشترے چے دا عصا نالتا مراد سے شرے جماعت چتا تو ادرب بعصا کا یا ضربہو بعصا ہو نو سمانا پا قوم سڑے ہو دا الفاظو مانا دا غدا بے شک لیکن دا محاورے مانا خدا نہ دا منگوی دا تلفیق دے فی اللغت دا زان نا ٹانک دا ضرب بے شک دا تللو پا مانا رازی عصا بے شک دا قوم پا مانا بانا رازی لیکن حجر پا عربے کی چرتا کے غرط نوئی پٹولا عربے کے غرط حجر نوی غرط جبل ہوئی تو دا تلفیق فی اللغت اکڑا دے ادرب بعصا کا دا معنی کرے چے لال شاہ بعصا کا دخپل جماعت سرا الحجر غرط دا تلفیق فی اللغت و دیو جنہ مونگ دا وایو چے کلا ضرب دا رفتن پا معنی باندی کنا ضرب بمعنی رفتن نال تکی قرینہ موجودی قرآن کی مثلا سورة النساء آیت 101 کے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ التا قرینہ موجود دا کرے چے زید تاسو پزمکہ کے لیکن ضرب لفظ مشترک دے پواہلو کے پتللو کے یا ضرب الامثال بیانولو کے مثال بیانولو کے دا یو مشترک لفظ دے او چکر تا یو لفظ یو معنی پر دے او بلکے ناغیر پاربا دلیل پکاری اگر دلیل یا خارجی پکار دے او یا پاغے نس کی سیاق و سباق کی پکار دے علیہ وسطہ خبرہ صحیح تسلیمی کی دانے جتا سے دوست جو نیوز ہے کہ نتیجہ دے بس دانے کی سورة النساء 94 آیت کے مرادی چی یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا دلتا کہ ضربتم فی سبیل اللہ ضرب سے لکے فی راغلے دے اور دا دلیل دلتا کہ دے پمانا چلتا کہ دتلو پمانا دے دانے کی سورة المزمل کی وآخرون یدربون فی الارض وآخرون یدربون فی الارض دا درے خو دا قرآن استدلالات شو اور سلورم خبر دارا چے ادرب بعصا اپنی جماعت کو لے چل دا محاورہ چلتو خیخ اسے مبرے دا جتا دا محاورہ خیکم دے لکل تو لغت کتابونوں کے پکار دائی چے اغی دا لکلی چے ادرب بالعصا منے اپنی جماعت کو لے چل اس کم دے لکلی دا لغت دا غٹ غٹ کتاب نو آخلی دا شلو پنزشت جلدونو نا یو جلد والے کتاب یو خیزا دا دے خلق اسی نزوری دا خلق دو کئی اس بیسا چرا گنے مونگ سرم دلیل شتا دے دلیل نہیں دی سرخ دے دے پورے زمونگا سوالات جوابات چکم غٹ غٹو درے سلور پدے باب کے ختم شو اقول قولی هذا استغفر الله لكم لسائر